आप सभी का स्वागत है। दाऊद जिले के झालोद तालुका के लिमड़ी गांव के पास वरोड टोल नाका फर्जी होने के आरोप के साथ टोल नाके पर धरने पर बैठे आदिवासी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते दाहोद जिले के राजनीतिक नेताओं। वरोड टोल नाका असली या नकली? दाहोद जिले के झालोद तालुका के लिमड़ी गांव के पास वरोड गांव में बने टोल बूथ को फर्जी बताते हुए आदिवासी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। 13 मार्च 2024 और बुधवार को दाहोद जिले के राजनीतिक नेताओं ने इस धरना पर बैठे आदिवासी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस मामले पर चर्चा और विचार विमर्श किया। टोल बूथ पर मौजूद अधिकारियों से पूछताछ की तो टोल नाका कर्मचारी इस बात का कोई सबूत नहीं दे सके कि टोल बूथ असली था। टोल नाके ऊपर मौजूद कर्मचारी ने बताया कि मैनेजर कुछ देर में आकर साक्ष्य देंगे और अधिक जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी जल्द ही आकार देंगे। अब देखना यह है कि आदिवासी कार्यकर्ताओं की यह धरना कब तक कायम रहेगी और कब तक पता चलेगा कि यह वरोड टोल नाका असली है या नकली। दाहोद जिले के आदिवासी समाज ने ये आरोप लगाया ये टोल नकली है और आपको यह असली है तो उसका दस्तावेज बताने के लिए बोला था। आपने उसका टाइम मांगा था कल 12 बजे तक, तो आपने अभी तक उसका कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हो? अभी जमीन की जो नकल थी कल मामलेदार साहब आए थे, उन्होंने निकाल के दिखाया था कि नचाई के नाम से। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको आधे घंटे में उपलब्ध हो जाएंगे। आधे घंटे में मिल जाएंगे? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सूर्यकांत सिंह। और आपका यह डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पे? मैं तो IT में हूँ। IT में? तो मैनेजर कौन है यहाँ का? IT इंचार्ज हूँ। मैनेजर कौन? अभी चार्ज हमारे पास है। मैनेजर अभी 1 घंटे में वो भी आ जा रहे हैं। मैनेजर 1 घंटे में आएगा? हाँ। अभी तक आया नहीं मैनेजर कभी? नहीं, दाहोद पहुँचे हैं, दाहोद से आ रहे हैं। मतलब ये जब से धरना चालू है तब से एक बार भी नहीं आए? नहीं, उनके यहाँ शादी थी ना, शादी में गए हुए थे। जो पड़ी से लेकर दाहोद तक की जिम्मेवारी आपकी है? मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि दाहोद से पड़ी से लेकर जो बीच में जो है वही चीजें मैं बता रहा हूँ। इसके मेन मालिक हैं वो PD साहब हैं। NHI के अंडर में रोड आता है। बाकी हम टेंडर डालते हैं, जो टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर डालते हैं, बहुत सारी कंपनियां डालते हैं, जिसको मिलता है वो चलाता है। मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जो यहाँ टोल लेते हो हाँ। वो किस बात के लेते हो? कौन सी सुविधा के लिए लेते हो? वो तो रोड के लिए लेते हैं। तो रोड कैसा है? रोड मेंटेनेंस वालों, जैसे 2 टीमें इसमें टोल तो आप ले रहे हो ना, जी, फिर मेंटेनेंस वालों को थोड़ी बोलेंगे, हम आपको ही बोलेंगे। जी, आप हमसे बोलेंगे। हाँ। वो सारी मांगे हमने PD साहब को आपको पता है यहाँ पे शहरी बत्ती जो आपके लाइट के पोल है वो सब बंद है, इसके लिए भी अकस्मात होता है। आपने अंदर जो ड्राइवर जन रखे, वो सारे 150 से ज्यादा हमारे आदिवासी वहाँ मर गए अकस्मात के हिसाब से। टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं है, रास्ते कैसे है? टॉयलेट बाथरूम आपके जो आप जो टोल ले रहे हैं उससे अच्छा तो हमारे गांव के रास्ते, तो आप किस बात के वो टोल ले रहे हो? टॉयलेट बाथरूम का क्या हुआ? टॉयलेट बाथरूम और यहाँ जो टोल की लाइन वो तो अपने ही अंडर में आती है, तो वो क्यों नहीं हो रही? वो हमसे ही करवा रहे हैं। पर हम बोल रहे हैं इतने टाइम तो नहीं थी सर। ये टोल कितना समय हुआ लगा? कितना समय हुआ? कितने साल हुए? कितने साल फोन करे तो मैं आईजी ने सर्विस रोड भी तो है। जो टोल देना नहीं चाहता, आपके रोड में नहीं चलेगा तो उसके लिए सर्विस रोड। स्ट्रीट लाइट तो पहले से ही लगी। सर्विस रोड भी तो हो जाए, जे टोल नहीं आपी सके वह सर्विस रोड पर जा सके ने। अभी लेडीज का जी वो सारी मुकेश भाई जेने पाए व्यवस्था पैसा नहीं हो एना માટે सर्विस रोड भी तो हो जाए के नहीं? सर्विस रोड पर चले के लोकल के लिए सर्विस रोड होना चाहिए। समझिए मेरी बात, ये सारी चीजें PD साहब का लाए, उनके पास आप रख सकते हैं। तो PD आ रहा है जी, PD साहब। ये PD साहब कब आता है? इस टोल पे कब आता है? PD साहब कल ही आए थे। मतलब रोज नहीं आता? साहब मना कर रहा है। मैं सुबह में बात की थी, आपके सामने बात की थी ना PD साहब को, वो तो बोल रहा है कि मैं IG को मिलूंगा, DS SP को मिलूंगा, कलेक्टर को आज मिलूंगा, कल प्रांत को मिला हूँ, मामलेदार को मिला हूँ, इतने को लोग कोई हटेगा नहीं, ऐसा बोल रहा था। वो आज सुबह की बात कर रहा हूँ, आपके सामने ही कॉल किया था मैंने, वो ऐसा बता रहा है। मैं IG को मिलने जा रहा हूँ, कलेक्टर को मिलने जा रहा हूँ, ऐसी बात कर रहा है वो तो। आज सुबह की बात है। जो चीजें ये आप बता रहे हो, सर्विस रोड, ठीक, और पहलो जैसे NHI ने 2 टीमों को दे रखा है। रोड मेंटेनेंस कलेक्शन एजेंसी हमारे पास है,
कलेक्शन का काम हम करते हैं, मेंटेनेंस का काम दूसरे के पास है। वो कंपनी दूसरी है। वो हम अगर थोड़ी जाने, maintenance चला आप रहे हो, हमारे पास उसकी होता, रजूआत हम मेरी बात सुनो, ये मेंटेनेंस की जिम्मेवारी दूसरे लोगों की, वो तेरी बात सही है, लेकिन टोल कौन ले रहा है, हम किसको पूछेंगे? तेरे को ही पूछना पड़ेगा। हमारे पास आएंगे, इसीलिए हमने कल पीडी साहब को बुला दिया था। जो भी बातें हुई तो इतने दिनों तक क्या सो रहता? बाकी हम लोग आज भी बुलवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। PD અરે साहब को પીડી बुलवा સાહેબ બી આવ્યો ને તો ડીવાયએસપી થી માંડીને એટલા બંદોબસ્ત સાથે જ આવ્યા. આ લોકોને બધું જાણે હું ગોલમાલ છે કઈ ખબર નથી. ડીવાયએસપી સાહેબ હાથે જ આવ્યા. એક વાર કલેક્ટરો જાતે મોમેડનો બિચારા ટ્રકો એસોસિએશન વાળાને માર્યાને ફૂટ દીધા હતા. આ ટોલનો અમે વિરોધ કર્યો એનામાં. એટલે ખાલી પોલીસ નહીં, આ જે તમારે રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ બી એમાં ઇન્વોલ્વ જ છે. ये सब बात तो ठीक है, मगर इन लोगों ने जो मांग की है कि ये टोल असली है, जो टोल असली है, असली तो उसके डॉक्यूमेंट आप कब दोगे? असली है या नकली है? एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कोई भी किराएदार होता है, हमारा टेंडर हुआ है, हमें मिला है, आप लोकल के हैं, आपकी मांगे भी जायज हैं, हम किराएदार हैं। अगर आपके घर में कोई किराए पे आके रह रहा है, वो डॉक्यूमेंट आप उसको नहीं देंगे। हमारा जो टेंडर हुआ वो डॉक्यूमेंट आपके पास ही रहेगा, आप उसके मालिक आपको हैं। जिसने वो डॉक्यूमेंट आपको जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको बोलो कि भाई यहाँ के लोग हैं, वो जो फर्जी या असली है वो इसकी डिमांड कर रहे, वो आप दिखाओ हमको। हमने कल पीडी साहब को बुला दिया था। पीडी मेरी बात सुनो, अगर आपने एग्रीमेंट किया होगा कि नहीं, एग्रीमेंट किया फिर लिया नहीं ये लोग, तो आप उन उपले अधिकारी को पूछो ना, आपके जो आका है उसको पूछो आप। जो हमें हमारी मांगे वो वहाँ से आप मंगवाओ ना। आपका एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? एग्रीमेंट के साथ NHAI के साथ हुआ, तो इसमें पीडी सर का क्या रोल है? पीडी सर NHAI के ही है ना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से आते हैं ना, हम लोग तो प्राइवेट अभी कहाँ पे है? अभी कहाँ पे है? वो गोधरा में है। तो यहाँ पर उसका कोई संपर्क नंबर कैसा कुछ भी नहीं रखा हमारे है? मैनेजर साहब जो कलेक्शन एजेंसी के मैनेजर है वो दाहोद में। तो लेडीज का टॉयलेट है ना, क्यों बंद है? ताला क्यों लगाया? लेडीज का टॉयलेट चालू बंद चालू नहीं है, खोल दो अभी, हम जाने वाला है अभी। एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। खोल दो ये अभी, NHAI के जो ऑफिसर है उसका संपर्क करना हो तो उसका कोई यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है? ये NHAI का जो भी ऑफिसर है उसका संपर्क करना हो तो उसका कोई यहाँ पर बोर्ड है, नंबर है, कुछ है? NHAI की हेल्पलाइन नंबर 1033। नहीं, जो पीडी सर का कुछ नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे? पीडी सर का नंबर नहीं, वो आप डायरेक्ट कंप्लेंट दिल्ली आपकी जाएगी 1033। पीडी सर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते है सर? पीडी सर से डायरेक्ट बात नहीं हो सकती? पीडी सर से डायरेक्ट मैनेजर साहब आएंगे तो मैनेजर साहब कब तक आ जाएंगे? मैनेजर साहब 1 घंटे में आ जाएंगे। अभी तो आधा घंटा बोल रहा था। आपका नाम बोलो। पीडी साहब को बोला। ठीक, पीडी आ रहा है, आपका नाम पीडी आ रहा है, मेरा नाम पीडी आ रहा है, पीडी साहब से बात कर रहे हैं। આ લોકોને કાલે કલાક બગાડી અમને કશું आपका नाम? ખાલી ચાર્જમાં છે એનો મેન મેનેજર ને हमारा काम केवल सिस्टम को दे वो हाँ, अब आपका नाम बोलिए। हाँ, मैनेजर का नंबर मैं दे दूँ। तुम्हारा नाम बोलो पहले। सूर्यभान। क्या? सूर्यभान। सूर्य इरफान? सूर्यभान। सूर्य खान। और आपका यहाँ क्या है? ભાન IT इंचार्ज हूँ। આઈટી ઇન્ચાર્જ ઓકે ये सिस्टम देखा। આદિવાસી નેતા પ્રવીણજી આ આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે, ધરણાનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે। આ જે ટોલ નાકા પર અમે બેઠા છે, દાહોદથી કાલોલ સુધી જવા માટે 140 રૂપિયાનો ટોલ ઉઘરાવે છે। અમારી ગરીબ જનતા છે એ આ ટોલ ભરી શકતી નથી અને આ ટોલ નાકો ખરેખર રાજસ્થાનનો છે, પાડી ગામનો છે। અહીંયા ઠોકી બેસાડી છે, અમારા દાહોદ જિલ્લાને લૂંટવા માટે અહીંયા ઠોકી બેસાડેલું છે। એનો અમારો સખત વિરોધ છે। આ ટોલ અમારો દાહોદ જિલ્લાને લાગવો ના જોઈએ। અમારી જનતા અભણ છે એટલે ટોલ ચૂકવ્યા કરતી હતી, પણ હવે આ કઈક કારણોસર જાગૃતતા આવી છે ને આ ટોલ નાકું બોગસ છે તો એ બંધ થવું જોઈએ અને જ્યાંનું છે રાજસ્થાનનું છે તો ત્યાં લઈ જવા માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ ભાજપ સરકારને, નહીં તો ભાજપ સરકારના તમામ નેતાઓનો પણ અહીંયા ઘેરાવો થશે। અહીંયા લીમડી ખાતે જે ટોલ નાકું બનાવ્યું છે તદ્દન બોગસ ટોલ નાકું બનાવ્યું છે। એની અંદર જે લોકોને પૈસાની પરચી આલવામાં આવે છે એની અંદર સ્ટેટ ઓફ રાજસ્થાન લખેલું છે। એનાથી જ સાબિત થાય છે કે આ ખોટું છે। છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી અહીંયા અમારા આદિવાસી સમાજના બધા નેતાઓ અને બધા વિરોધ પક્ષના બધા અહીંયા આવીને ધરણા પ્રદર્શન પર બેસે, પણ આજ સુધી આ લોકોએ કાગળ આપવામાં અસક્ષમ રહ્યા
છે. ત્રણેય પંચાયતમાં કોઈ બી જગ્યાએ આ ટોલ નાકું રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી. અને આ ટોલ નાકાની સાથે સાથે જે સુવિધા રસ્તાની આપવાની તો સુવિધા રસ્તાઓની આજ સુધી આ લોકોએ આપી નથી. તૂટેલો એકદમ ખકડધજ રસ્તો છે. એની સાથે સાથે જે લોકો ટોલ ટેક્સ ભરી નહીં શકે એના માટે સર્વિસ રોડ હોવો જોઈએ, તો સર્વિસ રોડ બી અહીંયા વ્યવસ્થા કરેલી નથી. સર્વિસ રોડ બનાવેલો જ નથી. અહીંયા લાઇટોની વ્યવસ્થા નથી. અહીંયા ટોયલેટ બાથરૂમ જ્યારનું બન્યું છે આ ટોલ નાકું ત્યારનું ટોયલેટ બાથરૂમ બંધ હતું. હમણાં જ અમે ચાલુ કરાવ્યું તો બી અંદર કેટલી ગંદકી છે તમે જોઈ લો. એટલે ટોયલેટ બાથરૂમની પણ સુવિધા નથી. એટલે તદ્દન ખોટી રીતે અનુસૂચિત 5ની અંદર આ ટોલ આવું કોઈ ઉઘરાવી શકાય નહીં. આવું ટોલ નાખી શકાય નહીં. આવું ગેરબંધારણીય આ ટોલ નાકું અહીંયા નાખીને ખોટો ભ્રષ્ટાચાર, ખુલ્લેઆમ ભ્રષ્ટાચાર આ ભાજપની સરકારને રેલવે આપણે હાઈવે ઓથોરિટી કરી રહી છે. એમના મેનેજરને પૂછે છે તો પણ એ આજ આવું કાલ આવું, કાગળો આજ આપવું કાલ આપવું, અને પછી કે મને ખબર નથી, હું ચાર્જમાં નથી, પેલો ભાઈ ચાર્જમાં છે, આ જ ભાઈ ચાર્જમાં છે, એવા બહાના કરે છે. એક અઠવાડિયાથી અમે સબૂત માંગીએ છીએ. હર્ષદભાઈ, જ્યારે આ ટોલ નાકું બન્યું ત્યારે આપ ક્યાં હતા? આ ટોલ નાકું બન્યું ત્યારે પણ અમને ધરના પ્રદર્શન કર્યા હતા. અમારા મુકેશ ડાંગી ભાઈએ બી બહુ લડત ચલાવી હતી અને એવું કીધું હતું કે અહીંના જે બાળકોના વાહનો છે એને તમે આમાંથી મુક્તિ આપો, દૂધવાળાને મુક્તિ આપો, ખેડૂતોને મુક્તિ આપો, એમ કરીને અમે 14 શરતો મૂકી હતી. એમાં આ લોકોએ 6 શરતો માન્ય રાખી હતી. બીજી કોઈ શરતો માન્ય રાખી નથી. આપનું નામ? હર્ષદભાઈ નીનામા, દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ. દેખો, આદિવાસી સમાજ સાથે તો અવારનવાર અત્યાચારો થતા અને થાય જ છે. આ ટોલ બાબતે પણ અમે અનેકવાર આવેદનો આપ્યા અને અમે બી હડતાલ અમારી રીતે કરેલી. અને આ ટોલને દૂર ખસેડવા માટે અમારે 13 જેટલી માંગણીઓ અમે મૂકેલી. એમાંથી આ લોકોએ 9 માંગણીઓ સ્વીકારેલી. અને અમે તે વખતે જ એમને કીધું હતું કે ભાઈ ટોલ નાકું અમારે જે 3 ગ્રામ પંચાયતોની સેન્ટરમાં બનેલું છે, આ ટોલ નાકું ખરેખર તમે દાવડિયા ચેકપોસ્ટની પેલી બાજુ રાજસ્થાન બોર્ડરની અંદર લઈ જઈને બનાવો અને અમને સર્વિસ રોડ આલો. અમે જે 13 માંગણી મૂકી હતી એમાંથી એ લોકોએ 9 માંગણીઓ સ્વીકારેલી અને 3 અમારી માંગણી હતી કે ભાઈ આ ટોલને ગુજરાતની બોર્ડરને બહાર રાજસ્થાનમાં લઈ જાઓ. એ સિવાય અમારું હતું કે જે અમારા કોમર્શિયલ વાહનો છે, અમારા સ્કૂલના વાહનો છે, દૂધના વાહનો છે, એમને મુક્તિ આપો. અને જે અમારા ઝાલોદ તાલુકા નહીં પણ દાહોદ જિલ્લાના GJ20 પાર્ષદના જેટલા પણ તમામ વાહનો છે એ વાહનોને આ ટોલમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે. તો એ વખતે પ્રાંત અધિકારી શ્રી ચૌધરી સાહેબ હતા, એ વખતે 9 માંગો સ્વીકારી. એમાં એ લોકોએ એમને જે લેખિત આપ્યું હતું એમાં આ લોકોએ આ 4 માંગણીઓ અમારી બાકાત રાખેલી. અને એમાં વસ્તુ કેવી હતી કે આજે હું લઈને જાઉં છું, મારી સાથે ઝઘડો થાય એટલે હું બેસું, પણ મારી સાથે ખરેખર જેટલા પણ આપણા દાહોદ જિલ્લાના વાહન ચાલકો છે એ લોકોએ સપોર્ટ કરવો જોઈએ. એ લોકો સપોર્ટના અભાવે તે વખતે આ ટોલ યથાવત આને આવ્યો. અને હાલમાં જે માહિતી મળી એ અનુરૂપ આ રાજસ્થાનના પડી ગામે દાહોદથી પડીનો જે વિસ્તાર છે એની અંદર 180 થી 265નો જે એની લેન્થ બતાવે છે એની અંદર એ ટોલ બનવો જોતો હતો. ને હમણાં તમે ફાસ્ટેગ કઢાવો કે જે એમની રસીદ લઉં છું એમાં પણ રાજસ્થાન આવે છે. એટલે ખરેખર મારી દ્રષ્ટિએ અને જે મારા ભાઈઓ આદિવાસીઓ બેઠા છે એમની દ્રષ્ટિએ જે માહિતી આપણી પાસે જે પ્રાપ્ત થઈ છે એ અનુરૂપ કાયદેસર આ ટોલ આજની તારીખે બોગસ હોય એવું સાબિત થઈ રહ્યું છે. એટલે અમે અમારા ભાઈઓની સાથે સમર્થનમાં આજે જોડાયા છે. અમે આજે 3જી વાર આવ્યા છીએ. પણ ખરેખર આપણે જે વાહન ચાલકોની હાલાકી પડે છે અને આ જગ્યાએ ટોલ બનાવી અને ગુજરાતના અને જે અમારા આદિવાસીઓ કે જેમને અવારનવાર કોઈપણ કામે હેડ ઓફિસ આપણે ઝાલોદ હોવાથી અને સંજેલી છે ફતેપુરા વિસ્તારના હેડ ઓફિસ દાહોદ હોવાથી અવારનવાર દિવસમાં 10 ધક્કા ખાવા પડે છે. એમને આ ટોલ પોસાય એમ નથી. એટલે અમારી સરકારને વિનંતી છે, જો સરકાર સાંભળે તો સાચી વાત છે, નહીં તો અમારે આદિવાસી તરીકે અમારી આદિવાસીની ખરેખર શું એ છે એ અમારે બતાવવાની ફરજ પડશે. માટે ખરેખર સરકારે આ ટોલ હટાવી અને ગુજરાતની બોર્ડરે દાવડિયા ચેકપોસ્ટથી બહાર લઈ જવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે. અને આ અમારા જે ભાઈઓ જે ભૂખ હડતાલ પર બેઠા છે એમને અમારું પૂરેપૂરું સમર્થન છે. આપનું નામ અને હોદ્દો? મુકેશભાઈ ડાંગી, પ્રમુખ ઝાલોદ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ. દેખો, આજે 7 દિવસ સુધી આદિવાસી સમાજ અહીંયા ધરણા કરી રહ્યો છે ત્યારે એમની મુલાકાત માટે આજે હું પધારીશું. હું એક MLA તરીકે નહીં પણ આદિવાસી તરીકે અહીંયા પધારીશું. ત્યારે અહીંયા આવીને જાણ્યું ત્યારે કે અહીંયા વરોડમાં પાડી, હવે પાડી ગામ ગુજરાતમાં તો છે જ નહીં, એ તો પાડી ક્યાં આવ્યું? એટલે પાડી ગામ ગુજરાતમાં નથી, રાજસ્થાનમાં છે અને આ તો ગુજરાત છે. ત્યારે ટોલ નાકું અહીંયા બનાવવામાં આવ્યું છે. ટોલ નાકું ભલે બનાવ્યું છે પણ અહીંયાના રસ્તા ખાડા કબજાવાળા છે અને આદિવાસી વિસ્તારમાં અહીંયા ટોલ નાકું બનાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે મહેસાણાથી પેલી બાજુ જાવ એટલે ટોલ નાકું નહીં, 4 લાઇનમાં નહીં, 6 લાઇનમાં નહીં, ત્યારે અહીંયા 2 લાઇનમાં કેવી રીતે આદિવાસી વિસ્તારમાં ટોલ નાકું બની શકે?
એના વિરોધમાં આજે અમે લોકો બધા અહીંયા 8 દિવસ, આ લોકોને 7 દિવસ થયા છે ત્યારે આજે મુલાકાત લીધી છે. અહીંયાના સ્થાનિક લોકો ચૂંટાયેલા હોય, ભાજપ હોય, કોંગ્રેસ હોય, આમ આદમી હોય, તમામ લોકો અહીંયા નીકળે છે ત્યારે એક આદિવાસી ભાઈ તરીકે આ લોકો બધા બેઠા છે. એમને ગાડીઓ રોકવાની કોશિશ કરી પણ ચૂંટાયેલા લોકોએ ઊભા રહીને એમની મુલાકાત નથી લીધી એટલે દુઃખની વાત છે. જ્યારે અમારો કોઈ આદિવાસી ક્યાં ચપડાયેલો બેઠો છે એની મુલાકાત આજે મેં કરી છે અને સાંભળ્યું કે અમે આના માટે બેઠા છીએ, ત્યારે અમારો એક એવો ઈરાદો છે કે આદિવાસીમાં આ ટોલ નાકું ના હોવું જોઈએ. જ્યાં પાડી છે ત્યાં આ ટોલ નાકું એ લોકોને લઈ જવું પડે. રાજસ્થાનમાં, ગુજરાતમાં નહીં, એટલે ગુજરાતમાં ભાજપની સરકારમાં મોરબીમાં બી ટોલ નાકું બોગસ મળ્યું છે. એવી રીતે આ બોગસ હોવું જોઈએ. કર્મચારી બોગસ મળે, ઓફિસો બધી ઘણી બધી બોગસ મળી. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજમાં બધું જ બોગસ મળે છે. એટલા માટે અમારા નાના બધા માણસો અહીંયા બેઠા છે, એના સપોર્ટમાં હું આવી છું. આપનું નામ અને હોદ્દો? મારું નામ ચંદ્રિકાબેન સિંહ બારિયા, માજી ધારાસભ્ય બરવાડા અને કોંગ્રેસમાં મહિલા ઉપપ્રમુખ તરીકે મારું વિષય છે. આમ તો આ ટોલ નાકા વિરુદ્ધ અમે 1.5 વર્ષ પહેલાં પણ એક આવેદનપત્ર આપી અને એક ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અમે આ ટોલનો વિરોધ કરવા માટે અમે કોશિશ કરી હતી, પણ અમને ડિટેન કરી લેવામાં આવવાની ધમકી આપી હતી અને સમય સંજોગો હિસાબે નથી અમે એ સફળ રહ્યા. પણ આદિવાસી એક્ટિવિસ્ટ એવા કેટલાક કાર્યકર્તાઓ આજે આ ધરણા પર બેઠા છે ત્યારે આ ટોલ નાકું બિલકુલ ફ્રોડ ટોલ નાકું એવું સાબિત થઈ રહ્યું છે. અમે આ તમે જુઓ છો, પાર્ટી છે દાહોદ. હવે આ ટોલ નાકું એકચ્યુઅલી પાર્ટી રાજસ્થાનની અંદર હોવું જોઈએ. આ ઝીણવટભરી તપાસ કરતા એવું સાબિત થાય છે અને અહીંયા આદિવાસી જનતાને ખુલ્લે આમ ફ્રોડ લૂંટવામાં આવી રહી છે. નથી આ રોડની સુવિધા કે રોડ બિલકુલ તૂટેલી હાલતમાં છે. ચેક તમે અહીંયા લીંબડીથી લઈને દાહોદ બાયપાસ સુધી જાઓ, રોડમાં ખાડા ટેકરા જોવા મળે છે. અને નથી કે ત્યાં સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધા નથી, અહીંયા ટોયલેટ બાથરૂમની સુવિધા, કોઈ જ પ્રકારની સુવિધા નથી. ખુલ્લે આમ આદિવાસીને લૂંટી રહ્યા છે. ત્યારે હું તો અમારા આદિવાસી એક્ટિવિસ્ટ જે પણ આ ધરણા ઉપર બેઠા છે અને અમે એમને સાથે છે, કારણ કે આપણે આ જો લડાઈ આવી રીતે ના લડીએ તો આપણા નાના લોકોનું શું થશે. એટલે આ ગમે તે હિસાબે આજ જો ટોલ નાકું ના પણ હટાવવામાં આવે તો સમજી લો કે જ્યાં સુધી ટોલ નાકું બેસાડ્યું છે જેટલા વર્ષ સુધી આ જેટલા પણ એક્સિડન્ટો બન્યા છે એનું પણ વળતર તમને ચૂકવવું પડશે. એટલે સમજી લો કે જે પણ અમારી માંગણીઓ છે, રોડ સારા એવા રોડ બનવા જોઈએ, સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધાઓ થવી જોઈએ, બાથરૂમ જે ટોયલેટની સુવિધાઓ મળવી જોઈએ, આ તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ પણ મળવી જોઈએ. અને આ ટોલ નાકું બોગસ છે એવું સાબિત થાય છે ત્યારે ટોલને પણ રાજસ્થાનની બહાર ધકેલવા માટે તમારે તત્પર રહેવું પડશે. બસ હું આટલું કહ્યા નહીં. આપનું નામ અને હોદ્દો? ગરાઈશ છે. હોદ્દો? ચાલો આમ આદમી પાર્ટી. એની સાથે સાથે મારે પણ એવું કહેવું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ધરણા કરે તો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને એનામાં શું ઇન્ટરેસ્ટ એવો. ગમે ત્યારે પોલીસ પહેલાં દોડીને આવી જાય અને અહીંથી ધરણાવાળાને હટાવવાની કોશિશ કરે, એનાથી સાબિત થાય છે. અને અમે જાણ્યું પણ છે કે પોલીસને દર મહિને 45,000 થી 50,000 હપ્તા આપવામાં આવે છે. મૂળભૂત આને હાચવી રાખવાની અંદર પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો સિંહ ફાળો છે. કંઈ પણ હોય તો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ આવી જાય, કોઈ પણ અવાજ ઉઠાવે તો એના પર ફરિયાદ થાય છે, એને એરેસ્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ પર મારો સીધો આરોપ છે કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ આ લોકો પાસેથી 45,000-50,000 હપ્તા લે છે. આ બોગસ છે, તદ્દન બોગસ છે. એટલા માટે જ એમને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ જ છાવરે છે. કોઈ પણ વાત એનો અવાજ ઉઠાવે, કોઈ ધરણા મૂકે તો પહેલા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ આવીને અહીંયા ઊભું રહી જાય છે. એટલે એમને મૂળ સાચવવાનું કામ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, શકના દાયરામાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. અનુસૂચિત 5 પ્રમાણે આ કોઈ આદિવાસી એરિયાની અંદર ટોલ નાકું હોવું જોઈએ નહીં. તો પણ ખોટી રીતે અહીંયા વસૂલાત કરે છે, ખોટી રીતે સ્થાનિકો પાસેથી ખોટી રીતે પૈસા વસૂલવામાં આવે છે. મુકેશભાઈએ વાત કરી જેમ કે એની કાયદેસરની સ્લીપ મળે છે, એમાં રાજસ્થાનનું સરનામું છે. જો તમે ગુજરાતમાં નાખ્યો તો એની સ્લીપની અંદર ગુજરાતનું સરનામું હોવું જોઈએ કે નહીં? જે જગ્યાનું અહીંયા ટોલ બુક ઊભું કર્યું તો એનું સરનામું આવવું જોઈએ કે નહીં? એનાથી જ સાબિત થાય છે કે તદ્દન ખોટું છે અને ખોટી રીતે લાખો હજારો કરોડ રૂપિયા આદિવાસી ગરીબ દલિત અહીંના દાહોદ જિલ્લાના સ્થાનિક પાસેથી ખોટી રીતે આ લોકો ઉઘરાવે છે. આપનું નામ અને હોદ્દો? હર્ષદભાઈ નીનામા, દાહોદ જિલ્લા પ્રમુખ. સેના પ્રમુખ? કોંગ્રેસ.